ಅಂಗಾಂಗದಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಲಾಲ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. We have to understand that there are 2 types of organ donation. One is living and one is after brain death. Now, living organ donation is where a person in his life can donate kidney, one of the kidney, part of liver and lungs, one of the lung or part of the lung. Now, we have a living donor here and she is sitting here. She has donated her part of her liver to her brother. Now, this is allowed in India only for the close relatives like grandparents, parents, spouse, siblings, children and grandchildren. While in other countries, the procedure is a bit different. Here we can donate to other persons, but there is a committee which will examine whether there is any monetary consideration is there or not. The second type of donation is the after the brain death. Now, what is brain death? Brain death is basically, generally it happens when the road accident takes place or with an acute illness like asthma where the oxygen stops going to the brain. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾರ್ಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರು. It was our dream in our institution, which we were fighting since last so many years. I think thanks Mr. Goel for joining hands with us to do organ donation awareness programs in this region, which we have been doing, as I said, since last few years. And our institution was the first institution to do the organ donation and transplantation. This happened about 6 years back. I've been talking to my staff regarding organ donation many years, and no one could understand about the organ donation, and no donation had happened in this Dakshin Kannada, that is both South Kannada as well as the Udupi district. One unfortunate day, one of my staff's brother who met with an accident, and she had listened to my talks since so many years, and she came forward and said, can we donate as organ? I was very happy. At least something, my whatever the tree I planted, is yielding some fruits. And she came out and consented to donate her brother's organs. That was the first donation in this Dakshin Kannada district. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ ವಿನಯ್ ಆಳ್ವಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. So for that per se, inspired by Dr. Mr. Lal Goel sir, we are in talks to have our own retrieval center to start with in Mudbidri, and later on probably initially start with cornea and then we start retrieving some other organs, and maybe in future hopefully we have our own transplant center.
I will end and conclude the quote, my talk with the quote saying that, "In my end is my beginning." As we know that one organ donor can save up to 8 lives. That is 2 lungs, 2 kidneys, liver, pancreas, the heart and intestine. ಬಳಿಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ಎಸ್ ದಾಸಿಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಾಲ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. I don't meet Goyalji often. I meet every day to him in the morning. He is a bundle of energy. I do believe, मैं इस पर विश्वास करता हूँ कि हर दिन आपका अच्छा होता है. ये हमारी सोच बताती है वो दिन अच्छा है या खराब है. हम हर बार दूसरों के बारे में बात करते हैं, we talk about others, but हम इतने उम्र दराज डिग्निटी जहाँ पर बैठे हैं, कभी क्या हमने अपने बारे में अपने आप से बात की है? सो मैं गोयल जी से जब भी मिलता हूँ सवेरे. ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಜನತೆ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಫಾರ್ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ, ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಜಾಗೃತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಳಲ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದಾನ ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ, ಜನರು ಇದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಲಾಲ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. The statistics he gave out, 95% of the receivers in India are from the affluent class, and 95% of the donors from the poor class. So there are legal aspects which possibly Demo would like to say at a certain point of time. There are issues concerning the finances for poor people. I compliment you and congratulate you for having taken it upon yourself, possibly a job which all of us should do, people who are in the public domain, to legislate and create awareness. But it is your efforts all these years. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೋದರನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ದಾನಗೈದ ದಾನಿಯೋರ್ವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್, ಮೈ ರೋಡ್ ರನ್ನರ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪಿಂಟೋ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ನರೋತ್ತಮ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ನ ಡಿಸಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರ್ಚನಾ, ಲಯನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಜೆ ಸತೀಶನ್, ಕ್ರೆಡಾಯ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿಬಿ ಮೆಹ್ತಾ, ರೋಟರಿ 3181 ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ 317ಡಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರಿತೇಶ್ ಬಾಳಿಗ, ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರೂಪ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಓವರ್ಸೀಸ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟುಡೇಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್,
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟಿವಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಎನ್ವಿ ಪೌಲೋಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಮಂಗಳೂರು.